श्री गुरवे परम ब्रह्मणे हरि ओम तत्सत्। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो जगन्नाथाय ते नमो। श्री नीलाचलनाथ नीलगिरी कंदर अधिपति जगतर नाथ अनंतकोटि ब्रह्मांडर नायक जगत पिता जगन्नाथ को अनंतकोटि प्रणाम करी एवं से समस्तंकर मंगल विधान करंतु, समस्तंकर जीवन आदर्श एवं सुखमय हो यही मंगल कामना करी आजिर सत्संग कार्य को आरंभ करने जाऊे। पूर्व अध्याय आमे माने किभली भाव में आमे गृहस्थाश्रम थी समस्त नित्यकर्म बा समस्त कर्मजंजाल भितर थी संयमता आचरण करी न्यायोचित भाव धर्म को उपार्जन करी एवं सठिक भाव किभली विनियोग करी पुत्र पौत्र आदि उत्पादन करी समस्त को किभली भाव भल संस्कार दे से कर्मजंजाल भितर थी आमे जदि सत्संग करी शास्त्र विहित अनुसार बा शास्त्र निर्देशित पथ निज परिचालन करी आमे जदि भगवान वार्ता को आमे सब जगह प्रसार करि पारुछंती ताहाले निश्चित भाव में आमे आदर्श गृहस्थटी ही आमे भवबंधन मुक्त हो पारिबा। ये कथा पड़ीथिला एवं परवर्ती अवस्था आमे जदि निजको भगवान पाखरे समर्पण कर दउछे समस्त कर्म भितर थाइकी मध्य आमे जदि तोया हृषिकेश हृदय स्थित जथा निजोग अच्छी तथा करमी मु किछि करूनी मोर किछि करिवार अधिकार नहीं कर्म प्रभु तो बिना इच्छा किछि हुए ना तू अंतर्जामी मो अंतर भितर तू अच्छु तू मते जेमती कराउछु मु से कर्म सेमती करूछि तो इंगित सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जित मोर पंच कर्मेन्द्रिय मोर पंच ज्ञानेन्द्रिय ये समस्त जहाँ कार्य निर्वाह होउछि यार पश्चात पठरे तुम्हें ही अवस्थान करिछ कहीं ना तुमे ये शरीर भितर आत्मचैतन्य भाव में रही तुमर समस्त शक्ति द्वारा ये इंद्रिय मान तुम परिचालना करुछ तुम शक्ति रे शक्तिमान है आखि देखि पारुछि कान शुणी पारुछि पाटी कथा कहि पारुछि जीवर स्वाद चाखि पारुछि चर्म स्पर्श आदि आदान प्रदान चालीचरण आहार निद्रा मैथुन जहाँ किसी कर्म संपादन हो शरीर में तार मूल कारण हो तुम्भे प्रभु तेणु नैव किंचित करोमिति युक्त मन्यते तत्वविद तत्वज्ञानी जन व्यक्ति सी कहते प्रकृति में किसी मु करूनी जन अज्ञानी लोक कहूँ सबू कर्म मु करुच्ची अज्ञान एत बशवर्ती होती से कह जहाँ कर मु चाष करुच्ची ये घर मोर ये संसार मोर सब पिला छुआ मोर मुझे जन्म देती एवं जिते खेत बाड़ी मुझे गछ पुष्करणी मुझे मोर एवं पुष्करणी थी समस्त माछ एवं ये जिते धन संपत्ति सब कमी सब मु कमी गोटा सब मोर मो द्वारा सब संभव हो कारण सी हूँ मूढ़। अरे जदि तो भितर भगवान आत्मचैतन्य सत्ता न था तू तो गोटे डेड बॉडी भाई पड़ जाता तो हाथ गोटे चल न था कर्म केमी कर तू केमी धन उपार्जन कर सब जहाँ कर मोर केमी तू कमी था उत्पादन कर सब तोर किसी नुहे तो भितर जी अच्छा से सब प्रेरणा देकी करों किंतु तू अज्ञान भाव सब शरीर धर्म को अवलंबन करी शरीर माध्यम मु गोटे मनीषटी मु गोटे हूँ उपाधिर लोकटे मुझे वर्णर मनीषटी मु धनी कि मानी यही कथा भाविकी सब कहूँ मुझे करुच्ची कि प्रकृत जड़े हूँ तत्वज्ञ लोक सी कह नैव किंचित करोमिति युक्त मन्यते तत्वविद तत्वविद कह मु किछि करूनी सब से ही करों प्रभु तोया हृषिकेश हृदय स्थित न तुम्हें निजे कहीच प्रभु तुम श्रीमुखरे भगवद गीतार अर्जुन को कहीच जे हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानां समस्त भर ईश्वर रूप से अच्छी समस्त अंतर्जामी रूप में मुझे तेणु तोया हृषिकेश हृदय स्थित न तुम्हें जब मो हृदय भितर प्रभु अच्छ तेणु तुम्हें रहीकि मत जो कम निजुक्त करूच प्रवृत्त करूच मुझे कम करुच्ची मोर कौटू कर्म आसला से दिन अर्जुन इच्छा कर युद्ध करने प्रभु
ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇଲ, ଏମିତି ପ୍ରବୃତ୍ତ କରେଇଲ। ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କରିସି ବଚନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ତମ କଥାରେ ହିଁ ସେ କେବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ, ତୁମେ ରହି ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବନି, ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଶରୀର, ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କରିପାରେ? ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତୁମଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ମୁଁ ଜଣେ ଜୀବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମର ଅଂଶ, ତମେ ହେଉଛ ଅଂଶୀ, ତମେ ହେଉଛ ବିଭୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅଣୁ, ତମେ ହେଉଛ ମହାନ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ। ତମ ବଳ ଆଗରେ, ତମ ବୁଦ୍ଧି ଆଗରେ, ତମ ଜ୍ଞାନ ଆଗରେ, ବିଚାର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୀପଟିଏ ବା ଗୋଟିଏ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକଟିଏ ସେ ଯେମିତି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଯାଏ, ତାର ଆଲୋକ କିଛି କାମ କରେ ନା, ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ତମେ ହେଉଛ ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅଣୁ ଚୈତନ୍ୟ। ମୋ ପାଖରେ ମୋର କାହିଁ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ? ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ହୃଦୟରେ ରହି ମୋତେ ଯେମିତି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଉଛ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଉଛ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତ ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କରୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତମ କଥାରେ ଆତଜାତି ହୁଅନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ରୂପରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ତୁମେ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରୁଛ। ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ଶକ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶୀତଳତା ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛ। ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ରସ ଅହମ୍ ଏପ୍ସୁ କୁନ୍ତେ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଣବ ସର୍ବବେଦେଷୁ ଶବ୍ଦ ଖି ପୌରୁଷଂ ଋଷୁ। ତୁମେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମଚେତନ ରୂପେ ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତାପ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଶୀତଳତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଯାହା ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି, ଜଳସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁବନରେ, ତାହା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତୁମ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ରହି ସକଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛ। ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ହସୁଛି, ଖେଳୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ, ବା ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ତୁମେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମର ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଡ଼ବତ ପଡ଼ି ରହିବି। ନା ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ନା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି, ନା ଶୁଣିପାରିବି, ନା ହସ୍ତପଦକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବି, ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ସେ ହିଁ କେବଳ ହେଉଛି ମୋ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଲୋକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା ଜୀବନଟାକୁ ସେ ଭାବୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ସବୁ ତମେ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସେଇଠି ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଜଣେ ମୂଢ଼ ଲୋକ, ଜଣେ ଆତ୍ମଗର୍ବି ଲୋକ, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଲୋକ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ନା, ସେ ହେଉଛି ନାସ୍ତିକ ଲୋକ। ସେ ହେଉଛି ଯେ ଧରାକୁ ସରା ମନେ କରୁଛି, କହୁଛି ମୁଁ ହିଁ ହେଉଛି ରାଜା, ସମସ୍ତେ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜା, ମୋର ସମସ୍ତେ ଦାସ ଦାସୀ, ସମସ୍ତ ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବି ସେଇଆ ହେବ, ମୋ କଥାରେ ଯଦି ନ ଯିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଡରିକିରି ରହିବେ। ଜଣେ ଲୋକ ଏଇ କଥା ଭାବୁଛି ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କଲି, ମୁଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଳାଉଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମୂଢ଼ର କଥା। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ଆଜିର ଧନୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ କେତେ ଚାଲିଗଲେଣି, କେତେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ କେତେ ଚାଲିଗଲେଣି, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ କେତେ ଚାଲିଗଲେଣି, କେତେ ରାଜା ଗଲେଣି, କେତେ ପ୍ରଜା ଗଲେଣି। ଏ ସମସ୍ତ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅହଙ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ମୋ ଅଧୀନରେ ରହିବେ। କାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ? ଆଉ ସେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କଂସ କଥା, ରାବଣ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କଂସ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଖଟଉଥିଲା। ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦାସ କରି ରଖୁଥିଲା ଯେ ତମେ ମୋତେ ପବନ ପ୍ରଦାନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ମୋତେ ବିଞ୍ଚୁଣି ଧରି ବିଞ୍ଚ, ପଙ୍ଖା ମୋତେ କର। ତମେ ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ, ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଥିଲା ଯେ ତମେ ମୋତେ ମୋର ପାଣି ମୋତେ ଯୋଗେଇବ ଆଣିକି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦାସ କରି ରଖୁଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଆଙ୍କୁ ସବୁ କହିଥିଲା ଯେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତୁମ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତମେ ଆସିକି ମୋତେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାନେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାସ କରିଥିଲା। ଆଉ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ତା ପାଖରେ ଛାର ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଏତେ କଥା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଂସର ଗର୍ବ ଭଗ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ତାର ଗର୍ବ ଭଗ୍ନ କଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଧନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସିଏ ବୁଝିଯାଇଛି ଯେ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ହେଉନି। ଏଠି ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଏଠି ହରି ଛଡ଼ା କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ବାଦ କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ ଜଡ଼, ଯାହା ଦେଖୁଛେ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ, ମାୟାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ। ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଚୈତନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ତାଙ୍କ ସଂଯୋଗରେ ଜଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ବିଯୋଗରେ ଜଡ଼ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବା ଏ ଜୀବ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ହେଇଥିବାରୁ
ये जीवर सी आत्मसत्ता हो संपूर्ण रूपे जीव को सी सत्यायित कर समस्त कर्म कराउथिबारु जीव होउछि तांकर अधीन तांकु छाड़ी ये जीव इच्छा कले मध्य किछि करिपारे नाही। सेति कुआ जाइछि जे आमे ये संसार भितर थाई मध्य आमे समस्त कर्म कला बेले जदि मु करूछु बोली न भाविकी नैव किंचित करोमिति युक्त मन्यते तत्व मु किछि करूनी तया हृषिकेश हृदय स्थित तुम्हें मो हृदय अच्छ जथा निजोग अच्छी तुम मत जमी प्रवृत्त कर कर्म करुँच एक सी सब प्रत्येक मुहूर्ते चिंता करे ता भीतर अहंकार रही अर्थात मुझे करुँ भाव रही मोर घर मोर संस्था कहे प्रभु ये जो घर केवल तुम भी तुम्हें बुद्धि रूप अच्छ मो भीतर बुद्धि आसला ज्ञान आसला तुम्हें बुद्धि देल विद्या देल और शरीर को तुम बल देल इंद्रिय मान सी सब कले मु कहीं करी घर हूँ तुमर स्त्री तुमर मोर पुत्र द्वारा आत्म द्वारा दिकं सर्वं सबू प्रभु तुमको देदेल कारण तुम स्त्री भितर तुम निजे अच्छ तुम जदि मो स्त्री डिटाच हो तुम जदि मो स्त्री ठारू क्रियाशील हेनी आत्मचेतन भाव में ताले स्त्री मूल्य कौन अच्छी फुलटे फुल सुंदर ही फुटी मोर छोटिया कोनी पुओटे जहाँ मुझे श्रद्धा करुँची सी मत ता भर तुम रही मत मत आनंद दौच तुम्हें जो चलीज सी मो पाखे रही सी मटी मिसीज मु जो आनंद नौचे शरीर को लेकिन गर्व करुँची ये शरीर मटी मिसीज तुम सीना सब सुंदर हो प्रभु आज गचरे फुलटी फुटी से फुलर जो सौरभ जो रंग तुम सीना ता भर अच्छ बोली जो तुम्हें नथा से जड़ हो जाता तेणु फुल भितर सौरभ चंद्रमा भितर शीतलता सूर्य भितर आलोक एवं जो उष्णता ठूँ आरंभ कर ये विश्व ब्रह्मांड में जिते ग्रह नक्षत्र परिचालना होती नदी बही जाऊँगी समुद्र जो हिल्लोल जलधारा एवं पृथ्वी घूरवा एवं सूर्यंकर आतजात चंद्रंकर आतजात जहाँ कि आम देखुचे संभव होती ये सबू केवल होती प्रभु तमरी जड़े व्यक्ति विशेष ये कथा बुझिला परे सी कहे जे प्रभु ये संसार रे सबकिछि तमें मु किछि न सबकिछि तुम्हें ये कथा भाविला परे सी भावे जे प्रभु ये घर तुमर ये धन तुम सब तुम मोर किसी नहीं जो लोक एक भावी प्रत्येक कर्म भितर से भगवान को देखुची प्रभु मु कर्म मु करुँच मो स्त्री कहबनी गर्व जे मो स्त्री पिला पोषुची सी भाव जे ये स्त्री पिला भितर भगवान अच्छा से मोर पिला रूप में मोर पुत्र रूप से देखुची भर से भगवान अच्छा कारण सकल घटे नारायण काष्ट पाषाण तरुतृण सकल घटे नारायण बा वासुदेव सर्वं सी भगवान वासुदेव सबुठारे अच्छा जदि सबुठारे स्त्री भितर से अच्छा पुओ भितर अच्छा आ मु जो साहाଯ୍य करुँच क्या पड़ोशी भाविक क्या दुखी गरीब भावी साहाଯ୍य करुँच अरे सी कौन प्रकृत दुखी कर भितर से भगवान अच्छा मुझे यही भाव भगवान को प्रत्यक्षीभूत करी ये भाव में सत्संगर लाभ नहीं सबु स्थान केवल भगवान को अनुभव करी मोर समस्त कर्म संपादन करे ताले समस्त कर्म कुशल हो सी हूँ भगवान को प्रीत्यार्थ मु कर्म करुँच मु चाष करुँची भगवान उद्देश्य शस्य श्यामला धरा हो उठो और भगवान को नैवेद्य लगे व्यक्ति विशेष खाऊँ जहाँ सी भगवान ही ग्रहण करेंगे समस्त आनंद लाभ करेंगे मुझे जहाँ करुँच सब भगवान सेवा उद्देश्य करुँच समस्त उद्देश्य करुँच भगवान सेवा उद्देश्य करुँच कारण सकल घटे नारायण जदि मो भितर यही चिंता फुटी उठे ताले भगवान कौन मोठार दूर से भगवान कहते जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वंच मोई पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति जी समस्त भितर मत देखुची समस्त भीतर एवं मो भितर समस्त देखुची भगवान कहते मो भितर विश्व ब्रह्मांड को से देखुची समस्त विश्व ब्रह्मांड ब्रह्मांड माल माल हो जालो मो कूपी विराज ये समस्त विश्व ब्रह्मांड तांकरी ठारे ही अवस्थित अच्छी समस्त प्राणी मान ही ठारे अच्छा ये जीव जगत ठारे अच्छी जड़ चेतन जहाँ कि सूर्य चंद्र देखुच सब ठारे अच्छा एवं समस्त ठारे व्यक्ति विशेष भाव में जब देखे गोटी गोटी की समस्त भितर सी अच्छा समस्त ठारे अच्छा जदि ये कथा यदि मन भितर आसीगला ताले सी व्यक्ति कि साधना कर तार कि साधना दरकार ना सी तो मो साथ जोगजुक्त हो रही सब प्रत्येक मुहूर्त मत सी अनुभव कर प्रत्येक कर्म भितर प्रत्येक कथबार्ता भितर चालीचलन बसवा उठा ये सबू भितर नैव किंचित मु किछि करूनी से जहाँ मत कर से कथा करुँच मो भितर ही करूँच एवं समस्त कार्य से ही निर्वाह करुँच जहाँ कि देखुची मोर दृष्टि जुआड़ू जुआड़ू जाऊँ जहाँ मुझे देखुची प्रत्येक मुहूर्त केवल देखुची जत्र जत्र मन दृष्टवा धारयत सकलं धिया मु जहाँ जहाँ देखुची जत्र जत्र मन जाती ब्रह्मणा तत्र दर्शनम जोटी जोटी मन जाऊँगी मुझे केवल ही देखुची छड़ा क्या देखुनी आगे देखुची पर्वतटाए से पर्वत से ही उभा अच्छा काठटाए देखुची ता भर से ही अच्छा
ପାଷାଣ ଭିତରେ ସେଇ ଅଛନ୍ତି, ନଦୀ ବହି ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ସେଇ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୁଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି ଯତ୍ର ଯତ୍ର ମନ ଦେହି ଧାର ଇତି ସକଳଂ ଧିଆ, ଯତ୍ର ଯତ୍ର ମନ ଯାଆତି ବ୍ରହ୍ମଣା ତତ୍ର ଦର୍ଶନ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମନ ଯାଉଛି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ କେବଳ ସେ କୀଟ ହଉ ପତଙ୍ଗ ହଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିବୁନି, କେବଳ ସେଇ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ତାଠୁ ଭଗବାନ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଦେଖୁଛି କହୁଛି ମୋ ଭିତରେ ସବୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ତାହେଲେ ତାଠୁ ଭଗବାନ ଦୂରେଇ ଗଲେ କେମିତି? ସେ ତ ପ୍ରଥମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛି। ସେ ଭାବୁଛେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ତୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତେନ, ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୋତେ ସବୁ କରଉଛ, ମୁଁ ଇଏ ହାତରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ତୁମେ ରହିକି କରୁଛ, ଆଖିରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତମେ ଦେଖାଉଛ, ଯାହା ଶୁଣୁଛି ତମେ ଶୁଣଉଛ, ଯାହା ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛି ତମେ କରୁଛ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖୁଛି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ମନ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯତ୍ର ଯତ୍ର ମନ ଯାଆତି ବ୍ରହ୍ମଣା ତତ୍ର ସେଇଠି ସେଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖୁଛି। ବାହାର ରୂପଟା ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଫୁଲଟାଏ ଫୁଟିଛି ଗଛଟା ହେଇଛି, ସେ ଗଛ ଭିତରେ ତମେ ହିଁ ଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତମେ ଚାଲିଲା ପରେ ଗଛ ଶୁଖିଯିବ, ଗଛ ଝଡ଼ିଯିବ, ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ରହିବନି ତାର। ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତମକୁ ଦେଖୁଛି, ତମ ଛଡ଼ା କାହାକୁ ଦେଖୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତମକୁ ଦେଖିଲି, ତାମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗଲି ସେଠି ତମେ ଅଛ, ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତମେ ଅଛ, ତାହେଲେ ତମ ନାଁ କୋଉଠି? ଯଦି ତମ ମୋ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମଠୁ କେମିତି ଅଲଗା ହେଲି? ତମେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଲ? ତେଣୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ଲୋକ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମୁଚୀନ ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୁଣୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ସେ ହେଉଛି ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣର, ସେ ଜାତିର, ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ମାନିବା, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୱାନ। ଇଏ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବିହସ୍ତିନୀ ସୁନିଚୈବ ସୌପାକେଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶନ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ସମାନ ଦର୍ଶନ। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖ, ଚାଣ୍ଡାଳ ଦେଖ, ହାତୀ ଦେଖ, କୁକୁର ଦେଖ, ଗାଈ ଦେଖ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖ ସେ କେବଳ ଦେଖୁଛି ବାସୁଦେବ ସର୍ବଂ, ମୋର ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖୁଛି, ଏ ପ୍ରତି ରୂପ ଭିତରେ ହିଁ ମୋର ଅରୂପ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କଥା ସେ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ତାହେଲେ କେମିତି ତାଠୁ ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଂଶ ମୟି ପଶ୍ୟତି ତସ୍ୟାହଂ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟାମି ସଚ ମେ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ମୁଁ ତାଠାରୁ କେବେ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ବା ସେ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆମେ ବୁଝିଛେ କ'ଣ, ମୁଁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ବସୁଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇକରି ଯୋଗାଙ୍ଗ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେବି, ଇଏ ତ ବହୁତ ଦୂର ବ୍ୟାପାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଏକଥା ବୁଝିଯାଇଛି ତାର ସୁକୃତରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯେ ଭଗବାନ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ହେଉଛି ସେଇ। ଏବଂ ସିଏ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ନାହିଁ, ଏବଂ ତାର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ ତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସିଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସବୁ ସମୟରେ, ତାର ପୂଜା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପୂଜକ, ସେ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ଏ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, ବା ମୁଁ କେବଳ ଯୋଗରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇ ଯୋଗ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, ମୁଁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପୂଜା କଲେ ମୋତେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ବର ଦେଇକି ଆସି ଦେଖାଦେବେ, ଏ କଥା କେଉଁଠି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଭାବ ଅଛି, ଭାବ ବିନିର୍ଦେଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବୁଝିଯାଇଛି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ଥ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୃତିରେ ପ୍ରକୃତିରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବା ବାସୁଦେବ ସର୍ବଂ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଗୀ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ହେଉଛି ସେଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ କୌଣସି ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ଆଖି ପଲକ ପଡ଼ିବା ଭିତରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁନି ଭଗବାନ ମୋଠୁ ଦୂରେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲାଗିକିରି ଅଛି, ସବୁ କାମ ସେ କରୁଛି, ସେ ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ବସିଛି, ଶୋଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସହବାସ କରୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରତି କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଯେ କର୍ମ ସେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ନୈବ କିଞ୍ଚିତ୍ କରୋମି, ମୁଁ କରୁନି, ସବୁ ସେ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏ କଥା ଭଗବାନ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିବା ସହିତ, ଏବଂ ଯାହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହା ଚାହେଁ ଯେ ତୋର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଆସୁ, ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ସେଇଠି କେବଳ ଭଗବାନ ଥିବେ, ଏଇଟା ତୀର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ନା, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ।
ମୁଁ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ଯାହା କିଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଅଛ ସେଇଠି ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚୁଛ ସେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ କର ମୁଁ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଜେନ ଚରାଚରଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ କେଉଁଠି ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ ଏ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ବସିକି ପୂଜା କରିବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ ତ ପାଇସାରିଲିଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ପାଇଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାର ମୁଁ ଫେରେ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ବସିକି ଆଖି ବୁଜି କେଉଁଠି ଧ୍ୟାନ କରିବି କେଉଁଠି ବସି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇକି ଉପାସନା କରିବି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୃହସ୍ଥୀ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯେଉଁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟି ପାଇଥିଲେ ସୋପାନଭୂତ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସେ ପାପ ଦୁର୍ଲଭ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ମୁଖ୍ୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ପ୍ରାତଃ ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ କାରଣ ସେ ଜୀବନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସତ ସେ ଅମୁକ୍ତ ନୁହେଁ ସେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେ ଶରୀର ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିନି କାରଣ ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ତାର ବିଚାରଧାରା ତାର ଜ୍ଞାନ ସୀମିତ ହେଇନାହିଁ ଅସୀମିତ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବାରୁ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସିଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ ସିଏ ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଦୂରରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ସେ କେଉଁ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବ ତା ଭିତରେ ଏ ଭେଦ ନାହିଁ ଯେ ସେ ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ ସେଠି ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ହେବେ ବା ସେଠି ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ସେ ଭାବୁଛି ଇଏ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ଖରାପ ଜାଗା ତାହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହେଇପାରିବନି କେଉଁ ଜାଗାରେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବା ସେଠି ନାହାନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବା ଶୁଭ ସ୍ଥାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନ ବା ଅଶୁଭ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଚାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇପାରେ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ଦରିଦ୍ର ଥାଉ ଧନୀ ହେଇଥାଉ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥାଉ କି ଅପଣ୍ଡିତ ହେଇଥାଉ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ କି ଗୁଣୀ ହେଇଥାଉ ବା ଜମା କିଛି ବି ସେ ନ ହେଇଥାଉ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭିତରେ ସେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯଥା ନିଜକୁ ଅଛି ତଥା କର ତୁମେ ଯେମିତି କରୁଛ ସେମିତି କରୁଛି ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ କିଏ ତେଣୁ ସେଠି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସମଦର୍ଶିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ସମାନ ଭାବ ଆସେନି ଭେଦଭାବ ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଯୋଗୀ ନୁହେଁ ପଣ୍ଡିତ ବି ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛି ମୂଢ଼ ଜନ୍ମାନି ଜନ୍ମ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ପଣ୍ଡିତ କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କଲେ ବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି କଥା ବାକ୍ଚାତୁରୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ ବା ବେଶ ବାଗିଶ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ ବେଶରୁ କେହି ଜାଣିପାରିବ ପଣ୍ଡିତ ଆଚରଣ ଜାଣିବ ଖାଇଲା ଜନ ସେ ଏକା ସ୍ୱାଦ ଜାଣେ କିପରି ଲାଗଇ ତାକୁ ସିଏ ଯିଏ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ହିଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ସିଏ ଆଉ କେହି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଯାଇ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରେମାଲିଙ୍ଗନ କରିବା ବିଶ୍ୱରେ ଭାତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମଦର୍ଶୀ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଏଇ କରୁଣା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲିଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମନା ସହିତ ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖୀନ ଭବନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁନଃ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।